ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਰਨ ਹਾਂਡਾ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, जिन्ना टावर्स नूं डेग दिता जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां के तहत कार्रवाई की जा रही है। 3700 किलो बरूद वरत्या जा रहा है इस विस्फोट वास्ते, इस धमाके वास्ते 3700 किलो बरूद की वरतों की जाएगी, जिस दे विच नोएडा के ये दो ट्विन टावर्स राख कर दिते जाणगे, ढा दिते जाणगे, क्योंकि गैर कानूनी इन्हां दी उसारी की गई सी। कई सारियां जिहड़े कंस्ट्रक्शन रूल्स ने उन्हां दी उलंघना की गई सी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म आए। सब तो पहला इलाहाबाद कोर्ट ये तय करता है कि ये दोहें टावर्स गैर कानूनी ने। उस तो बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुँचता है। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद कोर्ट के फैसले उत्ते मोहर ला दिंदी है ते नाल दी नाल कह दिता जाता है कि जिहड़ी कंपनी के टावर्स ने जिन्हां नूं ठेका दिता गया सी उत्थे हाउसिंग सोसाइटी बनाउण दा, उन्हां ने ये टावर्स गलत बनाए ने, तो उन्होंने ये टावर्स खुद ढाने पैणगे। 3700 किलो बरूद इस बिल्डिंग के अंदर फिट किया गया, लाया गया दोहां टावर्स के अंदर। तो देख सकते हो तस्वीर तुसी कि किस तरीके बरूद फिट किया गया अंदर बार इस इमारत के दोहां इमारतों के। तो हुण महज कुछ सैकेंड दे विच ये बिल्डिंग्स दोहें टावर्स डेग दिते जाणगे, दोहें टावर्स इकट्ठियां राख किए जाणगे, तो वड्डा धमाका भी होवेगा। हदायतां भी जारी कीतियां गईयां ने, जिथे सारा इलाका खाली करवाया गया। तस्वीर दे विच तुसीं देख सकते हो कि नाल जिहड़ियां होर बहुमंजिली इमारतां ने, हालांकि इस 32 मंजिल जिहड़े टावर्स ने 32 मंजिला, इन्हां तो तां छोटियां इमारतां ने, पर वो भी बहुमंजिली इमारतां ने। तो उन्हां नूं किस तरीके ढकिया गया है कि मलबे दे नाल उन्हां नूं किसी तरीके दा जिहड़ा कि उन्हां दे उत्ते जिहड़ी धूड़ है मलबे दा। तो सीधियां तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं नोएडा तो। ये सीधियां तस्वीरां ने जिथे हुण कुछ सैकेंड दे विच, महज कुछ सैकेंडां दे विच ये दोहे टावर्स राख किए जाणगे ने, इस तो नाबूद कर दिते जाणगे। तस्वीरां तुसीं देख रहे हो जिथे इमारतां दे अंदर दोहे टावर्स दे अंदर बरूद फिट किया गया। तो 800 करोड़ इन्हां इमारतां दी अज दी मार्केट वैल्यू है। अज इन्हां इमारतां दा मुੱਲ 800 करोड़ दे करीब है। तो इन्हां नूं ढाउण वास्ते, इन्हां नूं राख करन वास्ते तकरीबन 15 करोड़ रुपए का खर्चा आया, जो कि इसकी मालक हम देख रहे हो, तुसीं तस्वीरां देख रहे हो किस तरीके। तस्वीरां तुसीं देख रहे हो किस तरीके गुबार उड़दा होया नज़र आ रहा है। धूड़ का गुबार है, मलबा कई किलो इकट्ठा होएगा। तो 3700 करोड़ 3700 किलो माफ करना 3700 किलो जिहड़ा कि बरूद वरत्या गया। 800 करोड़ रुपए की इन्हां दी कीमत दोहां टावर्स की। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां के तहत वड्डा धमाका, विस्फोट बरूद का। दोहे टावर्स नोएडा के ये दोहे ट्विन टावर्स अज ढा दिते गए ने। सीधियां तस्वीरां नोएडा तो तुहानूं दिखा रहे हैं प्रो पंजाब टीवी के उत्ते। देश के विच शायद इस पद्धर का पहला कोई कारगुजारी नहीं की गई होगी जो कार्रवाई की गई। आसे पासे ग्रीन एरिया है, देख सकते हो किवें गुबार धूड़ का गुबार मलबे का आसमान तक जा रहा है। आसे पासे हरियाली है, ग्रीन एरिया है। पहला ही इलाका खाली करवा दिता गया सी लोगों की सुरक्षा नूं मद्देनज़र रखते हुए। ते नाल ही हदायत भी दी गई सी, क्योंकि जिस तरीके का गुबार तुसीं देख सकते हो, जाहिर है हवा का पद्धर जिहड़ा की है वो खराब होएगा, हवा प्रदूषित भी होएगी, साह लैण दे विच भी औखाई हो सकती है उत्थों के लोगों नूं। तां पहलां ही हदायत जारी कर दी गई सी कि मास्क लाने जरूरी होणगे तां जो किसी तरीके की परेशानी ना आए। तो तस्वीर तुसीं एक बार मुड़ तो तुहानूं दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर नोएडा तो है। दोहे टावर्स किवें धमाका होया, किवें जाके
ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਏ ਦੋਹੇ ਟਾਰਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਗੁਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਲਬੇ ਦਾ ਧੂੜ ਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 800 ਕਰੋੜ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲੱਗੀ 3700 ਕਿਲੋ ਬਰੂਦ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰਾਖ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਿਰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਚੁਣੇ ਗਈਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰੂਦ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਟਾਵਰਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 32 ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ 32 ਮੰਜ਼ਲਾ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਦੋਹਾਂ ਟਾਵਰਸ ਨੂੰ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਰੀਕਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਖਤਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਸਫੋਟ 3700 ਕਿਲੋ ਬਰੂਦ ਇੱਕਦਮ ਵਿਸਫੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਵਿਸਫੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਬਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹਰ ਮੰਜ਼ਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਬਰੂਦ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਹੇ ਟਾਵਰਸ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੋਹੇ ਟਾਵਰਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 32 ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੋਹੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰਾਖ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਲਬੇ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਧੂਏ ਵਾਂਗਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਲਬੇ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੋਹਾਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3700 ਕਿਲੋ ਬਰੂਦ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਸਫੋਟ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਕਿ 32 ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰਾਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮਲਬੇ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਉੱਠਿਆ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਲਬੇ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਗਨਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਗਗਨਚੁੰਬਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 3700 ਕਿਲੋ ਬਰੂਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਤਸਵੀਰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ ਨੂੰ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਲਬੇ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ 4-5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਸਫੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਕੰਬੀ ਕਿਵੇਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰਾਖ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮਲਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਧੂਏ ਵਾਂਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਆਲ ਦੁਆਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੂਆਂ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਬਾਰ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਵਿਸਫੋਟ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਧੂਆਂ ਤੇ ਮਲਬੇ ਦੀ ਇਹ ਰਾਖ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਉੱਡਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ
ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਰਾਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸਫੋਟ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਦਰ ਦਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਸਫੋਟ, 3700 ਕਿਲੋ ਬਰੂਦ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸਫੋਟ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਰੂਦ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਧਮਾਕਾ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਮਲਬਾ ਮਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਮਲਬਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਗੁਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਬਾਰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ 3700 ਕਿਲੋ ਬਰੂਦ ਫਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉੱਠਿਆ ਗੁਬਾਰ, ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਕਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 3700 ਕਿਲੋ ਬਰੂਦ ਫਟਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3700 ਕਿਲੋ ਬਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਜ਼, ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਜ਼ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਕੰਬੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰ, ਬਰੂਦ ਦਾ ਗੁਬਾਰ, ਮਲਬੇ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਢੱਕ ਗਿਆ। ਆਸ-ਪਾਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧੂਆਂ, ਇਹ ਮਲਬੇ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਵਿਸਫੋਟ ਦੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ 55,000 ਟਨ ਮਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। 55,000 ਟਨ ਮਲਬਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਮਾਕਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3000 ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਲਬਾ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਤਾਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੁਪਰਟੈਕ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਜ਼, ਸੁਪਰਟੈਕ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਜ਼ ਦੋਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਜ਼ 32 ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਬਾਰ ਉੱਠਿਆ। ਇਸ ਕਦਰ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਰੂਦ ਦਾ ਗੁਬਾਰ, ਮਲਬੇ ਦਾ ਗੁਬਾਰ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਰੂਦ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਰੂਦ ਫਟਦਾ ਹੈ
ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਖ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਨੀਹਾਂ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਜ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਜ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਿਸਫੋਟ 3700 ਕਿਲੋ ਬਰੂਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 2 ਇਮਾਰਤਾਂ 32 ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰਾਖ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਧਮਾਕਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰ, ਮਲਬੇ ਦਾ, ਬਰੂਦ ਦਾ ਗੁਬਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸਫੋਟ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟਾਵਰਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਪਰਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ 2 ਟਾਵਰਸ ਬਣਾਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਟਾਵਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 32 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੁਪਰਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੋਹੇ 32 ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਹੇ 32 ਮੰਜ਼ਲਾ ਟਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਟਾਵਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਲੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਾਵਰਸ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕਮ ਦੇਖ ਰਹੇ हो, तस्वीरें देख रहे हो किस तरीके वहाँ पे क्या कुछ हलचल हुई जब ये जो टावर गिराया गया। पहले सायरन दिया गया, सायरन के बंद होते ही ये ध्वस्त कर दिया गया, ट्विन टावर भ्रष्टाचार की इमारत गिरा दी गई। सुपरटेक कंपनी के 2 टावर जिन्हां नूं सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिता कि ये ढा दिते जाण, राख कर दिते जाण। कंपनी नूं ही आदेश होए कि अपने खर्चे उत्ते गैर कानूनी इमारतां नूं ढाहो, राख करो। 15 करोड़ रुपये का खर्चा सिर्फ इन्हां दोहां इमारतां नूं ढाउण ते आया, जद कि इन्हां दी मार्केट वैल्यू इस वेले कीमत जो रखते सी 800 करोड़ रुपए की इन्हां दी कीमत सी ढाए जाण तो पहला, जो कि हुण राख हो चुकी है। ਤਾਂ 3700 किलो बरूद वरत के धमाका 32 मंजिला ट्विन टावर्स नोएडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਏ ਗਏ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕੰਬਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਲਬਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੀ, ਮਲਬਾ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਵੱਡਾ ਗੁਬਾਰ, ਮਲਬੇ ਦਾ, ਬਰੂਦ ਦਾ ਗੁਬਾਰ, ਜਿਸ ਧੂਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਾਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 3700 ਕਿਲੋ ਬਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਤਸਵੀਰ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੰਦ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਜ਼ 4 ਤੋਂ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੋਹੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਵੱਡਾ ਵਿਸਫੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਆਲ ਦੁਆਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਧੂੰਆਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੀ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲਾਏ। 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਓ, ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਢਾਹੋ ਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ ਨੂੰ ਰਾਖ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਹੇ ਟਾਵਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਟਾਵਰਸ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਧਮਾਕੇ ਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 3700 ਕਿਲੋ ਬਰੂਦ ਦੋਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ ਦੋਹੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਰੂਦ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਅਸਮਾਨ ਢੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਬਾਰ, ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਵਿਸਫੋਟ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਧੂਆਂ ਤੇ ਮਲਬੇ ਦੀ ਇਹ ਰਾਖ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਉੱਡਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਦੇ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਰਾਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸਫੋਟ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਦਰ ਦਾ, ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ